یہ بغداد شہر کے چوراہوں میں سے ایک چوراہے کا منظر ہے، جہاں شہر بھر کا غریب اور دہاڑی دار مزدور طبقہ اپنے خاندان کے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے بھیڑ جمائے رہتا تھا۔ اسی شہر بغداد میں ایک امیر شخص رہتا تھا جس کا نام ہاشم تھا۔ ہاشم کو گاہے بگاہے کام کروانے کے لیے کسی نہ کسی دہاڑی دار مزدور کی ضرورت رہتی تھی۔ ایک دن ہاشم اس نیت سے چوراہے پر پہنچا کہ کوئی مزدور مل جائے جس سے وہ آج کے دن کا کام کروا سکے۔ چوراہے پر لگی مزدوروں کی بھیڑ یوں ایک سمت سے دوسری سمت جاتی تھی جیسے سمندر کی لہریں ہوں جو بار بار ساحل سے آ کر ٹکراتی ہیں اور پھر واپس چلی جاتی ہیں۔ جیسے ہی کوئی دولت مند کسی مزدور کی تلاش میں آتا، چوراہے سے ایک سے بڑھ کر ایک اونچی آواز آتی کہ جناب، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ ہاشم کو چوراہے پر مزدوروں کی اس حالت پر بڑا ترس آیا، مگر ساتھ ہی اسے تعجب بھی بہت ہوا، کیونکہ مزدوروں کی اس بھیڑ میں ایک ایسا مزدور بھی تھا جو بالکل چپ چاپ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ بالکل پر یقین ہے کہ اس کا خریدار خود اس کے پاس چل کر آئے گا۔ ہاشم سیدھا اس نوجوان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ کیا تمہیں کام کی ضرورت ہے؟ نوجوان بولا، میں آپ کا کام ضرور کروں گا، اگر میں اس چوراہے پر بیٹھا ہوں تو کام کے لیے ہی بیٹھا ہوں، مگر میں دہاڑی کے 50 درہم لوں گا، کیا آپ کو منظور ہے؟ ہاشم حیران ہو کر بولا، 50 درہم؟ یہ تو بہت زیادہ ہے، باقی مزدور تو صرف 5 درہم ہی لیتے ہیں، آخر تم ایسا کیا کرتے ہو کہ جس کے میں تمہیں 50 درہم دوں؟ نوجوان بولا، اگر آپ کو منظور نہیں تو 5 درہم والے مزدوروں کی بھرمار لگی ہوئی ہے، آپ انہی میں سے کسی کو لے جائیے۔ ہاشم کو بڑا تجسس ہوا، پھر کچھ سوچ کر بولا، اچھا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ نوجوان بولا، ذرا رکیے، میری کچھ شرائط بھی ہیں، ان کی منظوری کے بغیر میں کبھی مزدوری پر نہیں جاتا۔ ہاشم حیرت سے بولا، کیا کہا؟ اے نوجوان، شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں اور اس حساب سے شرطیں لگانے کا اصل حقدار میں ہوں۔ نوجوان بولا، اگر آپ میری شرائط منظور نہیں کرتے تو میں آپ کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا۔ ہاشم بولا، اچھا ٹھیک ہے، ذرا بتاؤ کہ تمہاری شرطیں کیا ہیں؟ نوجوان بولا، میری پہلی شرط یہ ہے کہ میرے بارے میں آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہوئی تو اس وقت سے لے کر نماز پڑھنے تک میں آپ کا مزدور نہیں رہوں گا، اور اس دوران میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گا، اور نہ ہی آپ مجھ پر کوئی حکم چلانے کے مجاز ہوں گے۔ میری تیسری شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے کوئی سوال کیا تو میری مرضی ہوگی کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں یا نہ دوں۔ ہاشم یہ سن کر مسکرا کر بولا، بڑے ہی انوکھے دہاڑی دار ہو ویسے، چلو مجھے یہ بھی منظور ہے، اب اپنا سامان لو اور کام پر چلو۔ چنانچہ ہاشم اور وہ نوجوان چلتے چلتے ہاشم کے گھر پہنچ گئے۔ نوجوان نے کام کرنا شروع کیا تو ہاشم دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جو کام ایک مزدور پورے دن میں کرتا ہے، اس نوجوان نے تو وہ کام صرف 2 گھنٹے میں ہی کر دیا ہے۔ ہاشم نے اسے مزید کام پر لگایا اور خود کہیں باہر چلا گیا۔ مزدور گلی میں مٹی کھود رہا تھا کہ اچانک اذان کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ مزدور نے کدال وہیں پھینکی اور وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھانے لگا۔ جب ہاشم کے بیٹے نے دیکھا کہ مزدور مٹی کے ٹیلے گلی میں ہی چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس نے کہا، اوئے ذرا رکو، اس مٹی کو تو برابر کرتے جاؤ۔ نوجوان بولا، خاموش، اس وقت میں تمہارے باپ کی بھی نہیں سنوں گا۔ جب اذان ہو جاتی ہے تو میں دنیا کا ہر کام بھول جاتا ہوں اور صرف اسی کی سنتا ہوں جو سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اگر تم چاہو تو مٹی کو خود ہی برابر کر سکتے ہو، ویسے بھی میری تمہارے باپ سے بات ہو چکی ہے۔ چنانچہ نوجوان نماز پڑھ کر واپس آیا اور دوبارہ کام پر لگ گیا۔ اتنے میں ہاشم باہر سے واپس آیا اور نوجوان سے پوچھا، کیا میں تمہارے لیے کھانا لاؤں؟ نوجوان کہنے لگا کہ میں روزے سے ہوں۔ ہاشم بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا، ابھی تو رمضان شروع بھی نہیں ہوا اور یہ نوجوان نفلی روزے رکھ کر مزدوری کر رہا ہے۔ جب شام کا وقت ہونے لگا تو ہاشم بولا، اے نوجوان، یہ لو تمہارے 50 درہم، ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ نوجوان بولا، حضور، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس سوال کا جواب میں نہ دینا چاہوں آپ اس سے متعلق مجھ سے پوچھنے کا جواز نہیں رکھتے، لہٰذا میں آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہوں، امید ہے آپ برا نہیں منائیں گے۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل پڑا اور ہاشم حیرت سے اسے دیکھتا رہا، مگر دل میں تجسس لیے جیسے تیسے اس نے رات گزاری اور اگلے روز دوبارہ چوراہے پر پہنچ گیا۔
एक बार फिर मजदूरों का जत्था अपने दिन भर के मालिक की तलाश में शोर बर्पा कर रहा था, मगर आज वो नौजवान मजदूर वहां मौजूद नहीं था। हाशिम ने दूसरे मजदूरों से पूछा तो उनमें से एक ने बताया कि हुजूर वो सिर्फ पीर और हफ्ते वाले दिन ही आता है। ये सुनने के बाद हाशिम वहां से घर की तरफ चल पड़ा। अभी वो कुछ ही देर चला होगा कि एक बूढ़े आदमी ने पीछे से आवाज दी, बेटा जरा बात सुनो। ये एक इंतहाई ज़ईफ शख्स की आवाज थी जो बमुश्किल ही चल पा रहा था। इस ज़ईफ शख्स ने कहा, क्या आप मुझे कुएं वाले दरख्त के पास छोड़ देंगे? हाशिम बोला, जी जरूर छोड़ दूंगा, मगर आप वहां क्यों जाना चाहते हैं? ज़ईफ आदमी बोला, दरअसल मेरा बेटा काफी अरसे से बीमार है और आज मेरे बेटे की दवा खत्म हो गई है, मगर मुझे जर्रा बराबर भी कोई गम नहीं है, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है कि अल्लाह ने मेरे बेटे के लिए हफ्ते भर की दवा का बंदोबस्त कर रखा है। तुम बस मुझे वहां पहुंचा दो, खुदा तुम्हें इस नेकी का अजर देगा बेटा। हाशिम जो पहले ही हैरान और परेशान था, इस बूढ़े की बातें सुनकर हैरत की गहराइयों में चला गया। इसने ज़ईफ शख्स को कुएं के दरख्त के पास छोड़ा और खुद एक तरफ छुप कर देखने लगा कि आखिर मैं भी तो देखूं कि ज़ईफ शख्स को दवा कहां से पहुंचती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद अचानक तेज कदमों से एक आदमी चलता हुआ आया, जिसने अपना चेहरा नीले रुमाल से छुपाया हुआ था। वह आदमी वहां पहुंचा और कहने लगा, ए बुजुर्गवार, मुझे माफ करना, आज जरा देर हो गई। इस आदमी ने अद्वियात का थैला इस ज़ईफ शख्स को पकड़ाया और जाने के लिए पलटा ही था कि ज़ईफ शख्स ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, ए खुदा के नेक बंदे, मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ, मैं अपने मोहसिन को अपनी आंखों से देख कर दुआ देना चाहता हूँ। नीले रुमाल वाला आदमी बोला, ए बुजुर्गवार, यकीन मानिए इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, बस यही समझ लें कि उस नीले आसमान वाले ने इस नीले रुमाल वाले को आपकी मदद करने का वसीला बनाकर भेजा है। ये कहते ही नीले रुमाल वाला वहां से वापस चला गया। हाशिम छुपकर ये सारा माजरा देख रहा था और एक लम्हे के लिए तो भूल ही गया कि वो तो इस नौजवान मजदूर की तलाश में आया था। वो दौड़ता हुआ इस ज़ईफ शख्स के पास गया और पूछने लगा कि ये आदमी कौन था जो आपकी बेलौस मदद करने आया। ज़ईफ आदमी ने जवाब दिया, मैं इस आदमी को नहीं जानता, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जब भी मेरे बेटे की दवा ख़त्म होती है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ और ये नीले रुमाल वाला आदमी मुझे हर दफ़ा ये दवा दे जाता है। हाशिम ने ज़ईफ आदमी को इसके घर छोड़ा और वापस अपने घर आ गया। अगले रोज़ वो शहर के चौराहे पर दोबारा गया और उसने देखा कि वाकई वो नौजवान मजदूर वहाँ मौजूद नहीं था, मगर आज हाशिम उस दिहाड़ीदार के साथ साथ उस नीले रुमाल वाले आदमी को भी ढूंढ रहा था, मगर बेसूद, दोनों में से कोई भी ना मिला। वो तजस्सुस के आलम में बगदाद के गली मोहल्लों में उन्हें ढूंढने लगा। अचानक उसने महसूस किया कि साथ वाले घर से कुछ बच्चों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं और माँ उन बच्चों को दिलासा देने की कोशिश कर रही है। वो अपने बच्चों से बार बार यही कह रही थी कि फिक्र ना करो, वो अभी आता होगा। हाशिम अभी ये सारा माजरा देख ही रहा था कि एक घुड़सवार हफ्ते भर के राशन के साथ इस घर में दाखिल हुआ। ये वही नीले रुमाल वाला आदमी था। हाशिम दरवाजे के करीब गया तो देखा कि छोटे बच्चे जो अभी भूख से बिलक रहे थे, वो मारे खुशी के नीले रुमाल वाले से लिपट लिपट कर मोहब्बत का इजहार कर रहे थे और उनकी माँ अपने दोनों हाथ उठाकर उसे दुआएं दे रही थी। हाशिम अभी ये सारा मंजर देख ही रहा था कि नीले रुमाल वाला आदमी दरवाजे से बाहर निकला। हाशिम ने उसे रोका और पूछा, ए बंदा खुदा, तुमने तो मुझे अपना गिरवीदा बना लिया है, मुझे बताओ तुम कौन हो? अगर तुम मुझे अपने साथ रख लो तो खुदा की कसम मैं सारी उम्र तुम्हारी गुलामी करूंगा। नीले रुमाल वाले ने इसकी तरफ एक लम्हे के लिए बगौर देखा, गोया उसे देखकर मुस्कुरा रहा हो। दूसरे ही लम्हे वो घोड़े पर सवार हुआ और बिना कुछ कहे वहां से हवा की तरह चला गया। जब नीले रुमाल वाला वहां से चला गया तो हाशिम इस औरत के घर में दाखिल हुआ। खस्ता हाल मकान अपनी आप बीती अपनी हालत से बयान कर रहा था कि ये एक बेवा औरत का मकान है। हाशिम ने औरत से पूछा, क्या आपको मालूम है कि ये नीले रुमाल वाला शख्स कौन है? औरत ने जवाब दिया, मैं उसे नहीं जानती, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि ये कोई फरिश्ता सिफ्त इंसान है जो मुझे हर हफ्ते खाने पीने का सामान मुहैया करता है। आज वो मामूल से थोड़ी देर से आया और आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे बच्चों के रोने की आवाज़ गली तक पहुँच गई, वरना इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो एक लम्हे के लिए भी देर से आया हो। इतना सुनने के बाद हाशिम वहाँ से पलटा
और सोचों के एक जहान में खोया हुआ घर आ गया। अगले 2 दिन भी हाशिम का यही मामूल रहा। वो बगदाद की गलियों और बाजारों में इस दिहाड़ीदार और नीले रुमाल वाले दोनों आदमियों को ढूंढता रहा, मगर दोनों का कहीं अता पता ना मिल सका। हफ्ते वाले दिन वो चौराहे पर पहुंचा और देखा कि वो दिहाड़ीदार नौजवान वहां मौजूद था। हाशिम सीधा चलता हुआ इस दिहाड़ीदार नौजवान के पास गया और कहने लगा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बाकी मजदूरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम सिर्फ पीर और हफ्ते वाले दिन ही आते हो। चलो अब मेरे साथ चलो, मैंने भी ठान ली है, चाहे तुम पीर को आओ या हफ्ते को, काम तो मैं तुमसे ही करवाऊंगा। नौजवान दिहाड़ीदार बोला, मगर मेरी शर्तें तो याद है ना? हाशिम बोला, हाँ हाँ अच्छी तरह याद है। नौजवान दिहाड़ीदार बोला, मगर हफ्ते वाले दिन मेरी मुआवजे की शर्त बदल जाती है। हाशिम मुस्कुरा कर बोला, तो क्या तुम अब हफ्ते वाले दिन मुझसे 50 की बजाय 100 दिनार लोगे? नौजवान दिहाड़ीदार बोला, नहीं, हफ्ते वाले दिन मैं सिर्फ 3 दिनार लेता हूँ। हाशिम कहने लगा, भाई तुम्हारी शर्तें तो मुझे हर बार हैरान कर देती हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम पीर वाले दिन 50 लेते हो मगर हफ्ते वाले दिन सिर्फ 3? आखिर ऐसा क्यों? नौजवान दिहाड़ीदार बोला, हुजूर मैंने आपसे कहा था कि जिस सवाल का जवाब मैं ना देना चाहूँ नहीं दूंगा। चुनाचे हाशिम ने इस दिहाड़ीदार मजदूर को अपने साथ लिया और घर जाकर काम पर लगा दिया। अगले कई महीनों तक यही सिलसिला चलता रहा। हाशिम हर पीर और हफ्ते को चौराहे पर जाता और नौजवान दिहाड़ीदार हर बार अपनी शर्तें याद करवाता। हाशिम हर बार उसकी शर्तें सुनने के बाद उसी से ही काम करवाता। इस दौरान वो बगदाद के गली बाजारों में भी घूमता रहा और अक्सर औकात उसे नीले रुमाल वाला आदमी भी नजर आ जाता। हर बार उसे किसी न किसी मजबूर और लाचार की मदद करते हुए पाता। इसने कई बार उसे रोक कर पूछने की कोशिश की कि आखिर वो कौन है और कहाँ से आता है, मगर हर बार वो आदमी इसे कुछ लम्हे के लिए देखने के बाद वहां से चला जाता। एक रोज हाशिम चौराहे पर इस दिहाड़ीदार मजदूर को लेने गया तो उसे वहां ना पाया। उसने दूसरे मजदूरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हुजूर आज वो नहीं आया। हाशिम ने पूछा कि क्यों नहीं आया? मजदूरों ने जवाब दिया, हुजूर आज उसकी तबीयत नासाज है, मगर इसने आपके लिए एक पैगाम भेजा है कि फलां गली के नुक्कड़ पर इस नाचीज का मकान है। हुजूर इसने कहा था कि वो वहां आपका इंतजार करेगा। हाशिम ने जब ये सुना तो दौड़ता हुआ इस मकान की तरफ गया। वहां पहुंचकर इसने दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, हुजूर अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला है। हाशिम जब अंदर गया तो देखा कि दिहाड़ीदार की हालत बहुत गैर थी और जिस्म कांप रहा था। दिहाड़ीदार नौजवान ने कहा, हुजूर मौत बरहक है, कोई नहीं जानता कि मौत कब आ जाए। मुझे लगता है कि मेरा वक्त आन पहुंचा है। अगर आज रात मेरा इंतकाल हो गया तो हुजूर से दरख्वास्त है कि मेरे मरने के बाद मेरे कुछ काम कर दीजिएगा, अल्लाह इसका आपको अजर देगा। मैं आपके हर उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ जिसका आप मुझसे इसरार करते थे। इतना कहने के बाद इसने पास पड़े हुए एक छोटे से संदूक को खोला और इसमें से एक पीतल की हंडिया निकाली जिसका मुंह ढक्कन से अच्छी तरह बंद हुआ था। नौजवान ने पीतल की हंडिया हाशिम को देते हुए कहा, हुजूर बगदाद के चौराहे के करीब एक दरख्त है, ये हंडिया लेकर आप उस दरख्त के नीचे खड़े हो जाना और तब तक वहां खड़े रहना जब तक एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग वहां ना आ जाएं। वो आपसे इस हंडिया का तकाजा करेंगे, आप ये हंडिया उनके हवाले कर देना। फिर इसने एक अंगूठी हाशिम को देते हुए कहा, हुजूर ये अंगूठी खलीफा की अमानत है, ये आप उसे पहुंचा दीजिएगा। मुझे मालूम है कि वो आपसे बात करने पर आसानी से आमादा ना होगा क्योंकि आखिर वो बादशाह है। हुजूर मेरी तीसरी दरख्वास्त ये है कि मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद मेरे मुर्दा जिस्म को चारपाई समेत बाहर गली में रख देना, मेरे कफन दफन का इंतज़ाम हो जाएगा। नौजवान से अंगूठी और पीतल की हंडिया लेते हुए हाशिम ने कहा, मैं तुम्हारे काम बखूबी अंजाम दूंगा, मगर मेरे सवालों के तो तुमने जवाब दिए ही नहीं। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? हफ्ते वाले दिन सिर्फ 3 दिरहम लेकर तुम पूरा दिन काम करते हो, मगर पीर वाले दिन तुम 50 दिरहम लेते हो। नौजवान बोला, अगर आपने मेरे ये सारे काम कर दिए तो आपको आपके हर सवाल का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। अब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दें, मैं अपने रब के साथ तन्हाई चाहता हूँ। आज रात मैंने बड़ी लंबी माफ़ी मांगनी है। हाशिम बोला, आखिर मैं तुम्हें इस हाल में कैसे छोड़ जाऊँ? मगर नौजवान के इसरार करने की वजह से हाशिम ना चाहते हुए भी वहां से आ गया। उस रात हाशिम बुरी तरह बेचैन रहा, पूरी रात करवटें बदलते बदलते गुजार दी।
اللہ اللہ کر کے سورج نے جب شفق کی سرخی بکھیری تو اس نے فوراً نوجوان دہاڑی دار کے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ دروازہ تو پہلے سے ہی کھلا ہے۔ ہاشم گھر کے اندر داخل ہوا تو خوشگوار ہوا کے جھونکے اس کا استقبال کر رہے تھے۔ جب کمرے میں جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ نوجوان کی روح تو پرواز کر چکی ہے۔ ہاشم کی آنکھیں اس منظر کو دیکھ کر آنسوؤں سے تر بتر ہو گئیں۔ اس نے وصیت کے مطابق نوجوان کے جنازے کو باہر گلی میں رکھ دیا اور تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا چوراہے کی طرف بھاگا اور ہنڈیا لے کر اس درخت کے پاس کھڑا ہو گیا جس درخت کا اس نوجوان نے ذکر کیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد لوگوں کا تانتا بندنے لگا۔ وہ سب کے سب لوگ غریب اور بدحال تھے۔ ہاشم ان سب کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آخر لوگ یہاں کیوں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ وہ سب کے سب افسردہ چہروں کے ساتھ اس پیتل کی ہنڈیا کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک سفید داڑھی والے بزرگ وہاں آئے اور ہاشم سے ہنڈیا لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہاشم نے ہنڈیا ان بزرگ کے حوالے کر دی۔ بزرگ نے پرنم آنکھوں سے ہنڈیا کو کھولا اور اس میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو ہاتھ میں ایک نیلا رومال موجود تھا اور اس میں سے 2 درہم کھن کھن کرتے ہوئے زمین پر گر پڑے۔ در حقیقت یہ وہی نیلا رومال تھا جسے غریبوں کا مددگار انسان اپنا چہرہ ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ بزرگ کے ہاتھ میں نیلا رومال دیکھتے ہی چوراہا چیخو پکار اور آہو بکا سے گونج اٹھا۔ چوراہے پر کوئی بھی شخص ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو۔ ہاشم نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو اپنے بہتے آنسوؤں کو روک نہ سکا۔ اس پر یہ راز کھل چکا تھا کہ وہی نوجوان دہاڑی دار دراصل نیلے رومال والا آدمی تھا۔ سفید داڑھی والے بزرگ نے ہاشم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم صحیح سمجھے، یہ وہی اللہ والا نوجوان ہے جو ہفتے میں 2 دفعہ مزدوری کرتا تھا، پیر کو 50 درہم لے کر غریبوں کی مدد کرتا اور ہفتے کو جو 3 درہم لیتا تھا اس سے پورا ہفتہ خود گزارا کرتا تھا، اور جس دن بھی یہ فارغ ہوتا تھا یہ صرف اللہ کی یاد میں مشغول رہتا تھا۔ اور اس رومال میں سے نیچے گرنے والے 2 درہم جو تم نے دیکھے یہ وہ اپنے کفن دفن کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ جن لوگوں کی وہ مدد کیا کرتا تھا ان سب کو اس نے بتا رکھا تھا کہ اگر کسی دن میں تمہاری مدد کے لیے نہ آؤں تو تم سب لوگ اس چوراہے پر اس درخت کے قریب اکٹھے ہو جانا۔ اگر تم لوگوں کو یہ ہنڈیا اور رومال مل گیا تو سمجھ جانا کہ میں اس دنیا سے چلا گیا ہوں۔ ہاشم نے اس بزرگ سے پوچھا، مگر یہ نوجوان آخر تھا کون؟ کوئی اس کا والی وارث بھی تھا کہ نہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، اس بات کا تو مجھے علم نہیں، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آج بغداد میں بہت سارے گھروں کے چولہے نہیں جلیں گے، بہت سے بیماروں کو دوا دینے والا مسیحا نہیں ملے گا، کتنی بیواؤں کے بچے بھوک سے بلبلائیں گے میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد سارے کا سارا مجمع زارو قطار روتے ہوئے اس نوجوان کے گھر پہنچا جہاں گلی میں اس نوجوان کا جنازہ انتظار کر رہا تھا۔ سب نے مل کر نوجوان کے کفن دفن میں شرکت کی۔ ہاشم جب نوجوان کے آخری فرائض سے فارغ ہوا تو اسے یاد آیا کہ خلیفہ کو اس کی امانت پہنچانی ہے، چنانچہ وہ تیز قدموں سے دوڑتا ہوا محل کی طرف چل پڑا۔ جب وہ محل پہنچا تو دیکھا کہ خلیفہ اپنے وزیروں کے ساتھ باغ میں ٹہل رہا تھا۔ ہاشم نے خلیفہ سے بات کرنے کی کوشش کی تو خلیفہ بولا، ابھی میرے پاس وقت نہیں، تم بعد میں آ جانا۔ ہاشم بولا، جناب میرے پاس ایک انگوٹھی ہے جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے۔ یہ سنتے ہی خلیفہ ہاشم کو دوسری طرف لے گیا اور بولا، دکھاؤ ذرا کون سی انگوٹھی ہے۔ ہاشم نے انگوٹھی دکھائی تو خلیفہ نے انگوٹھی کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور انگوٹھی چومتے ہوئے پوچھا، تمہیں یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ تمہیں خدا کا واسطہ مجھے اس انگوٹھی والے کے پاس لے چلو۔ ہاشم بولا، انگوٹھی والے کا تو انتقال ہو چکا ہے، آج ہی بغداد بھر کے جمع غفیر نے اسے دفنایا ہے۔ یہ سنتے ہی خلیفہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور ہاشم سے کہا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ خلیفہ ننگے پیروں بغداد کی گلیوں میں دوڑتا ہوا نوجوان کی قبر سے جا کر لپٹ گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا مگر تم نہیں ملے، اور اگر اب تم مل گئے تو کس حال میں ملے ہو؟ ہاشم نے پوچھا، حضور آپ اس نوجوان کی موت پر اتنے غمزدہ کیوں ہیں؟ خلیفہ بولا، یہ جو قبر تم دیکھ رہے ہو یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ دراصل یہ بچپن سے ہی ایک بزرگ کے پاس جایا کرتا تھا اور پورا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتا تھا۔ اس نے مجھے کتنی بار سمجھایا کہ میں دنیا کے مال و اسباب کے پیچھے نہ بھاگوں۔ کئی بار اس نے مجھے تاکید کی کہ اگر میں یوں ہی دنیا کا مال و اسباب جمع کرتا رہا تو وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ یہ کہتا تھا، ابا حضور اتنے گناہ مت کمائیے جس کا بعد میں حساب نہ دیا جا سکے۔
मगर मैंने इसकी एक न सुनी। लोग अपनी औलाद को समझाते हैं, मगर यहाँ औलाद अपने वालिदैन को समझा रही थी। मगर अफसोस है मुझ पे, मैंने इसकी एक न सुनी। फिर मुझे भी इसकी सज़ा मिली और इसने मुझसे मुंह फेर लिया और मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया और गुरबा की तरह ज़िंदगी गुजारने लगा। इसके बाद खलीफा काफ़ी अरसे तक उस नेक बुजुर्ग को ढूंढता रहा और आखिरकार उसी चौराहे पर उस दरख्त के पास उन बुजुर्ग को खड़े पाया। खलीफा ने बुजुर्ग के कदमों में गिरकर सच्चे दिल से तौबा की। उसने उन बुजुर्ग से कहा कि लाइए वो नीला रुमाल मुझे दीजिए। आज के बाद मेरा बेटा जो काम छोड़ गया था, मैं खुद उसे जारी रखूंगा। मैं वादा करता हूँ कि ये नीला रुमाल मैं खुद अपने चेहरे पर लपेटूंगा और एक एक गरीब के घर जाकर उसकी मदद करूंगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।